Okay. In the last class, so we have started steam boilers. So that is unit 2. And in the previous session, that is in the session 1, we have seen what is the definition of a steam boiler, the steam boiler, and also the definition, normal definition we have seen, and also the definition according to the IBM, that is Indian Boiler Regulation, IBR. According to IBR, also we have seen the definition of a steam boiler. So steam boiler is what? Steam boiler is, it's a closed vessel. So wherein you are storing the steam or liquid under pressure, right? So that is the boiler, that is a steam boiler. But so wherein you are supplying some amount of heat to the water, so that water gets evaporated, that's again converted into a steam, and that steam is used for the further applications. So that is what the boiler is. And what is IBR, Indian Boiler Regulations? According to the IBR, so this is the Indian standard, so wherein the particular set of rules are mentioned. So you need to design the boiler according to those rules, and also you need to follow the you need to operate the boilers the following the set of rules. So when you follow certain kinds of the rules made by the committee, so that is nominated by the government, so then only we can work under safety. So the safety of the working employees as well as the safety of the boilers are very important. So the considering the safety, so whether it may be a human beings or it may be a component or a material, so the considering the safety, whatever the designs they are doing, right? So those designs, Manoj, so those designs so are followed by the regulations. So that is given by, that is given by the IBR, so that is Indian Boiler Regulations, right? So in the again we have seen the different classifications of boilers in the previous session. So right, in this session, so that is in the session 2, now we'll see what are the essentials of good steam boiler. ಸೊ ದ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಅಗತ್ಯ? ಸೊ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ನ, ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉಗಿ ಯಂತ್ರ, ಉಗಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ರೈಟ್? So these are the certain points we need to remember whenever he asks the essentials of a good steam boiler. So this is very important question, repeatedly asked in the question paper for 10 marks, right? So first is produce maximum quantity of steam with minimum consumption of fuel. This is the first essentials of a good steam boiler. So what it mean? Produce maximum quantity of steam. Maximum quantity of steam means, so it should produce the maximum steam, dry saturated steam or superheated steam produce ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಆ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್. Then requires little consideration during operation of the boiler or has lesser troubles. So listen, this is little consideration during operation. Little consideration ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಯ್ಲರ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಲಾರಂಗೆ ತಾನೇ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನೀವು ಅದರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ rapid load fluctuation or load variation. So it should meet rapid load fluctuation or load variation.
Load fluctuation or load variation, one or the same. Load fluctuation means what? So the whatever the steam you are producing in a boiler, ಆ steam ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ steam ಇಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are running the turbine. So with the turbine shaft you are connecting the generator. The generator generates the power, right? So that power is supplied to the houses or industry or whatever it may be. At the end you are sending it to the customer, or you can say the ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಸಸರಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ನೀವು. ಅವಾಗ ಬಾಯ್ಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇರಬೇಕು. So that is one of the essential requirement of the good steam boiler. The next one is quick and easy to start. Quick and easy to start. ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ಲರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ಅದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಲೈಟಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ರಿಕ್ವಿಸೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಕ್ವಿಸೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋ ಡೌನ್. ಬ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ನೀವು ಫೈರ್ನ ಹಚ್ತಿರೋ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲೋ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಕ್ವಿಸೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ essentials of a good steam boiler. The next, maximum operational safety or safe under the operating condition. It should be operating condition. It should be maximum operational safety. ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಷನಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ ಹೀಟನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ. So it should not do such things, right? So that is one more essentials of the steam boiler. Then maintenance of boiler should be easy and cheap. Maintenance of the boiler na maintenance ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What do you mean by maintenance of the boiler? ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಆಗಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಲುಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಆ್ಯಶನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಚೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಚೀಪ್ ಇವು ಎರಡೂ ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್. ದೆನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್, ವೆರಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡುವಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ದೀಪಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಪ, ತೆಗಿಯೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ರೈಟ್? Then the next one is there is a mud deposits. Deepak,
ಅದು ತೆಗಿಯೋ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಐ ಆಮ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. If you are marking such things on the presentation, then that will be recorded. ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ದೀಪಕ್, ಅದು ತೆಗಿಯೋ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ. So next one is mud deposits and other wastage must collect other suitable places according to the boiler design instead of heating plates. So mud ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸು, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅದರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ the refractory material must be adequate to safe easy ignition or explosion and smokeless combustion ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅವಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಲಾಸಸ್, ರೈಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್. The boiler tube should not accumulate soot or water deposits. That is what boiler tube should not accumulate soot. Soot means what? After burning the left out. So after burning, if ash is left out, ash is called as the soot there. Or water deposits. Water deposits means near ನಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣದ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ. So the boiler tubes have sufficient margin of strength to allow for wear or corrosion, right? So boiler tubes have sufficient margin of strength. Margin of strength means boiler tubes ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರೋ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದಿ ವಿಯರ್ ಆರ್ ಕರೋಷನ್. ವಿಯರು ಮತ್ತು ಕರೋಷನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಸ್ಟ್ comply with safety regulations or safety principles at placed down in the Boiler Act. So boiler must comply means it should follow the safety regulations or safety principles as placed down in the Boiler Act. I told you Boiler Act means IBR, that is Indian Boiler Regulations ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಬೇ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್. So these are the points are very important. So this is definitely asked in the exam. So for 10 marks. So this is repeatedly asked in the 2 question papers for 10 marks. So the next we will see terms used in the boiler. What are the terms used in the boiler? Boiler alli yav terms annu use marthivi. This is very important. Next, first one is shell. So what do you mean by shell andre? The shell of a boiler consists of one or more steel plates bent into cylindrical form and riveted or welded together. The cell ends are closed with end plates. It's cell ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ಲರ್. ಬಾಯ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ರಿವೆಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರಿವೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ವಾಲ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. Setting is a brickwork used to support a boiler and surround the combustion chamber. That is called as a setting. Then what is the grate? So the grate is what? Where you are supplying the fuel. The fuel anna supply ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is the platform in the furnace upon which fuel is burnt. And it is made of cast iron bars ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ.
ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, then that will burn. So that platform we call it as the grate. That is the grate. The next one is a furnace. That is the furnace. So what is the furnace? Furnace is a chamber formed by the space above the grate. ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ನೆಸ್. ದ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಶೆಲ್. ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಶೆಲ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್? ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ, ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಬೋವ್, ಬಿಕಾಸ್ the density variations of the water and steam. The water is heavy, so it settles down. The steam is light in weight, so it goes up. So upper space is called as a steam space. The lower space is called as a water space. So that is water space and steam space. Then mountings. What are the mountings? The mountings mainly it is used for safety of the boilers. Safety ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಲ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಗೇಜಸ್, ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಗ್, ಬ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಾಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಲ್ವು, ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ಸು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ fitted on the boiler and used for the safety of the boilers. ಬಾಯ್ಲರ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಸರೀಸ್? ಸೊ ದ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್. ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀಟರ್ಸ್, ಎಕನಾಮೈಸರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಹೀಟರ್ಸು, ಎಕನಾಮೈಸರ್ಸು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪೈಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಹೀಟರ್. So economizers, then feed pumps, these are all called as accessories. Accessories means which boost up the efficiency of the boilers. Boiler efficiency ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀವೋ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? accessories ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next one is water level. So the water level means the level at which water stands in the boiler is called as water level. So this means what? The level at which water stands in the boiler is called as water level. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದಿದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ that is called as a water level. So what do you mean by foaming? Foaming means it is the steam bubbles. Bubbles form ಆಗುತ್ತೆ. Formation of steam bubbles on the surface of the boiler water due to high surface tension of the water. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಬಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ನೀವು ಗುಳ್ಳಿಗತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೋಮಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕೇಲ್? ಸ್ಕೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಾಟರನ್ನು ನೀವೇನು ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ವಾಟರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್. ಅವೇನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದರೊಳಗಡೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್. ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್? ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಶ್, ಸೊ ಆಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಫ್. Right? That is called as blow off. Removal of the
impurities or the mud stored at the bottom of the boiler. So though that is called as the blow off. Then what do you mean by lagging? That is the lagging. Lagging means blocks of asbestos or magnesia insulation wrapped on the outside of a boiler shell or steam piping. Andre this is for insulation purpose. Insulation purpose ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಥ್ರೆಡ್ ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ asbestos ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ ಆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಹೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, right? The next one is refractory. Refractory means a heat insulation material such as fire brick or plastic fire clay used for such purposes as lining the combustion chambers. So refractory means this is also a insulation type of material. So it is used to surrounding the insulation of the boiler such as fire brick. Fire brick ಅಂದ್ರೆ brick ಇಂದ ಏನು ಕಟ್ತೀರಿ, ಸೈಡಿಗೆ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, so that we call as the refractory. Refractory means it is the brick work. So brick work is called as a refractory, right? So these are the terms used in the boiler. Sometimes he may ask you define shell, grate, accessories, mountings. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. So you need to remember these definitions. So next one is, it is low pressure boiler, that is called as a fire tube boiler. That is called as Cochran boiler. It is Cochran boiler, or we can call it as Cochran. The pronunciation ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. This is sometimes we pronounce it as Cochran, sometimes we pronounce it as Cochran boiler. So this is low pressure boiler. That is low pressure boiler is called as fire tube boiler. So the name itself says fire tube. Fire tube boiler means the fire is inside the tube and water circulates around the tube. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈರ್ ಏನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಫೈರ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೈಪಿನ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಯ್ಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ Cochran ಬಾಯ್ಲರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ Cochran ಬಾಯ್ಲರ್ ಆರ್ Cochran ಬಾಯ್ಲರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 marks. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ Cochran ಬಾಯ್ಲರ್, ರೈಟ್? So this is the arrangement, this is a drawing I have shown here. This is called as firebox. Whatever the black I am showing, this is the firebox. Here at the bottom there is a grate is there here. This is a firebox. Then this is the ash pit, right? This is the ash pit. So this is the ash pit here, and these are whatever the instruments is fitted surrounding the boiler. This is a dome shaped. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, this is the dome shaped. ಇದು ಡೋಮ್ ತರ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. This is a dome shaped boiler it is, right? So here it is called as a fire door. ಇಲ್ಲಿ fire door ಬರುತ್ತೆ. This is called as a boiler shell, right? ಇಲ್ಲಿ fire box ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, fire box ಅಲ್ಲಿ we are placing the coal ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. From the fire door we are igniting the coals. ಈ ಕೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ that coals ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ದಿಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ then we are provided certain horizontal pipes here. Black pipes ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. These are all